शुभ प्रभात छात्र। आज आप सभी को इस हिंदी भाषा के कक्षा में स्वागत है। छात्र, आज हम इस कक्षा के भीतर दूसरा गद्य पाठ कश्मीरी सेब, यह पाठ के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम है प्रेमचंद। लेखक इस पाठ के भीतर हमें यह समझाना चाहते हैं कि खरीदारी करते समय अगर सावधानी ना बरते तो हमें धोखा खाने की संभावना होती है ना छात्र। तो आप यहाँ पे चित्र पर देख रहे हो, लाल लाल रंग के सेब हैं और पाठ का नाम भी कश्मीरी सेब है। सेब के लिए कश्मीर जो है बहुत प्रसिद्ध स्थान है। जब भी लोग ख़रीदारी करने जाते हैं, जब वे सुन ले कि यह कश्मीरी सेब हैं, तो वह खुशी से खुश होकर कश्मीरी सेब हैं ऐसा सोचकर, यानी वह गुणवत्ता से भी अच्छे होते हैं, यानी क्वालिटी भी अच्छी रहती है और सेब भी बहुत खाने में मीठे होंगे, स्वाद में भी मिठास होगी, ऐसा जानकर जो लोग होते हैं वह ख़रीदारी करते हैं। वही ख़रीदारी करते समय हमें सावधान रहना है, यह हमें लेखक अपने इस अनुभव से बता रहे हैं। ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಎಂಬ ಗದ್ಯ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಾಠದ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್. ಇದು ಪಾಠದ ವಿಧ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗದ್ಯ ಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕರು ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್. ಈ ಪಾಠ ಕಹಾನಿ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ವಿಧ ಗದ್ಯವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು ಕಹಾನಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಕಹಾನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಥೆ. ಲೇಖಕರು ತಮಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೂರ್ಣ ಅಂಶವೇನಿದೆ ಲೇಖಕರಿಗಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಈ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೋಸವೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದರು ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಇವರ ಒಂದು ಕವಿ ಪರಿಚಯನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಪಿಕ್ಚರ್, ಕಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್. ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ರವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್. ಏನು ಹೇಳಿ? ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद. और इनका पूर्ण नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद है. और इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था. लेखक का नाम तो है मुंशी प्रेमचंद और इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को हुआ था. और इनका जन्म स्थान कौन सा है? वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव है जो कि लम्ही नामक गांव है ना. और इनका वास्तविक नाम धनपत राय था. इनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय. और यहाँ नौकरी क्या करते थे? शिक्षा विभाग में थे. कौन से विभाग में थे? शिक्षा विभाग में यह नौकरी करते थे. और इनकी शिक्षा कहाँ तक, यानी इन्होंने शिक्षा अपनी कहाँ तक प्राप्त की हुई थी? वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए. वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए थे हमारे मुंशी प्रेमचंद जी. और ये कथाकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, यानी साहित्य के सभी प्रकारों के क्षेत्र में इन्होंने अपने रचनाएं की हुई हैं. जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कथाकार यानी उपन्यासकार. और इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं इस प्रकार है: गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं. और इसके अलावा बड़े घर की बेटी और नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि. इसके बाद जो इनकी एक प्रेमचंद जी की कहानियों के एक संग्रह है, उस संग्रह का नाम क्या है?
मानस सरोवर, मानस सरोवर है। यह आपको याद रखना है कि मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियों का संग्रह कौन सा है, इसका नाम बताइए। तो आपको लिखना है मानस सरोवर। और इनका देहांत जो है 8 अक्टूबर 1936, 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವರ ಜನನ 31 ಜುಲೈ 1880ರಲ್ಲಾಯಿತು. 31 ಜುಲೈ ಅಥವಾ ಜುಲೈ 31, 1880ರಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಊರಾಗಿರುವಂತಹ ಲಮ್ಹಿ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಜನನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವರ ವಾಸ್ತವಿಕದ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಧನ್ಪತ್ ರಾಯ್. ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಓದಿರ್ತಾರೆ, 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ. ಇವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ, ವೃತ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರು ಸ್ವತಃ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಂತರ ಇವರೊಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರರಾಗಿದ್ದರು, ಕಹಾನಿ ಮೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗೋದಾನ್, ಸೇವಾ ಸದನ್, ಗಬನ್, ನಿರ್ಮಲಾ, ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಆದಿ. ತದನಂತರ ಬಡೆ ಘರ್ ಕಿ ಬೇಟಿ, ನಮಕ್ ಕಾ ದರೋಗ, ಪಂಚ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಪೂಸ್ ಕಿ ರಾತ್ ಆದಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಾನಸ ಸರೋವರ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ರವರ ಕಥೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ತದನಂತರ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ರವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8, 1936ರಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಧನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕವಿ ಪರಿಚಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. गद्य पाठ 2, कश्मीरी सेब। लेखक हैं प्रेमचंद जी। अभी मैं आपको पाठ पढ़ के उसका सारांश बताते जाऊंगी। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के भीतर भी चाहे देख सकते हो तो देखिए, नहीं तो यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है उसको भी आप देख सकते हो। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। विटामिन और प्रोटीन जीवन सत्व और खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला वह तत्व जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक आदि मेल होते हैं और जो प्राणियों और वनस्पतियों के जीवन धारणा के लिए आवश्यक और उपयोगी होता है ना छात्र। और इसके भीतर एक शब्द हम देख रहे हैं, जैसे कि चीज़ें, जो यहाँ पे नीले रंग में आया हुआ शब्द है। पहले लाइन में जो है नीले रंग में जो एक शब्द है चीज़ें, यानी यह बहुवचन शब्द है और इसका एक वचन होता है चीज़। जब कवि इस पाठ के भीतर हमें ये बता रहे हैं कि एक दिन, यानी यह पाठ जो है कवि का अनुभव है जो हमें कहानी के रूप में कवि बता रहे हैं। एक कवि बताते हैं कि कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। कल शाम को लेखक जो हैं 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गए थे। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಲೇಖಕರು ತಮಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೋಡಿ, कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಾನು ಚೌಕ್, ಸರ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಚೌಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 2-4
चीज़ें खरीदने गया था. ನೆನ್ನೆಯ ಸಂಜೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸಂಜೆ शाम मीन्स संजय. चौक में 2-4 चीज़ें. कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था. ಲೇಖಕರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು 2 ಅಥವಾ 4 ಅವಶ್ಯಕ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ज़रूरी ಮೀನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ, ಚೀज़े ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಅದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರ್ಡ್ ಚೀज़े. ಚೀज़े ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಅದು ಬಹುವಚನ ಶಬ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಏಕವಚನ ಶಬ್ದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೀज़್. ಹೌದು ತಾನೆ, ವಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ನಾನು ಸುಮಾರು 2 ಅಥವಾ 4 ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಖರೀದಿಸಲು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಪಂಜಾಬಿ ಮೇವಾ ಫರೋಶೋं की दुकानें रास्ते ही में ಪಡ್ತಿ हैं. ಈಗ ನಾನು ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ 2 ಅಥವಾ 4 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನನಗೆ ಪಂಜಾಬಿ ಮೇವಾ ಫರೋಶೋं की दुकानें, ಪಂಜಾಬಿ ಜನರಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮೇವಾ ಫರೋಶಿ ಅಂತಿದೆ. ಮೇವಾ ಫರೋಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೇವಾ ಫರೋಶೋं की दुकानें रास्ते ही में पड़ती हैं. ಮೇವಾ ಫರೋಶಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ್ವು, ಅದು ಪಂಜಾಬಿ ಜನರಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮೇವಾ ಫರೋಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ಲೇಖಕರು ತಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಲೇಖಕರ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಗುಲಾಬಿ ಸೇಬ್ ಸಜೆ ಹುವೆ ನಜರ್ ಆಯೆ, ಜೀ ಲಲ್ಚಾ ಉಠ. ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವಲ್ವ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾವಲ್ವ ಹಣ್ಣು, ಎಷ್ಟು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಟೇಸ್ಟು ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಆ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಜೀ ಲಲ್ಚಾ ಉಠ, ಆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಗ ಸುತ್ತ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों के में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है. तीसरे लाइन में जो एक शब्द है विटामिन और प्रोटीन, जो मनुष्य के जीवन में सत्व और खाद्य पदार्थ में मिलता है, और इसी के अनुरोध यहाँ पे कहा जाता है कि विटामिन और प्रोटीन के अंतर्गत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक आदि मेल होते हैं, और जो प्राणियों और वनस्पतियों के जीवन धारणा के लिए आवश्यक और उपयोगी होता है. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ 3ನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು, ವಿಟಮಿನ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್. ಈ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನೂ ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ತರಕಾರಿ ತಿಂದರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ, ಆ ತರಕಾರಿ ತಿಂದರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ತಿಂದರೆ ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು, ಯಾವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸತಃ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆನೂ ಸತಃ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತಃ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರೋರಲ್ಲದೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜ, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸತಃ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಒಂದು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಟಮಿನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೊರಕುತ್ತಾ, ಇದರಿಂದ ಏನು ವಿಟಮಿನ್ ದೊರಕುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲೂ ಸತಃ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಆ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಿದೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಖಾದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ನಮಗದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಿದು ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಗಂಧಕ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸತಃ ಆದಿ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನಲ್ಲಿ.
और जो प्राणियों और वनस्पतियों के जीवन धारण के आवश्यक और उपयोगी होता है. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಹಾರ. ನಮ್ಮ ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ನು, ಪ್ರೋಟೀನು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕವಿ ತಮ್ಮ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರಲಿ. ಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜದವರು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಠ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी. अमीर लोग तो उसको हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा. ಮಕ್ಕಳೀಗ ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೋಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಕೋ ಪೆಹಲೆ ಕೋಯಿ ಭೀ ನಾ ಪೂಚ್ತಾ ಥಾ. ಮುಂಚೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಿಚಾರನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ अब ಟೊಮೆಟೊ ಭೋಜನ का आवश्यक अंग गया है. ಆದರೆ ಈಗ ಟೊಮೆಟೊವಿನ ಬೆಲೆ 85 ಇಲ್ಲ 90 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭೋಜನ ಊಟದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿದೆ, ಅವಶ್ಯಕ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರಾ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರೇನಿದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಳಸ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಅಂಗವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಭೋಜನದ ಒಂದು ಅಂಗ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ ಬಹುಶಃ 80 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 90 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಅಡುಗೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೌದಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಗಾಜರ್ ಭೀ ಪೆಹಲೆ ಗರೀಬೋಂ ಕೆ ಪೇಟ್ ಭರ್ನೆ ಕಿ ಚೀಸ್ ಥಿ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಜರ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಗರೀಬೋಂ ಕೆ ಪೇಟ್ ಭರ್ನೆ ಕಿ ಚೀಸ್ ಥಿ, ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದು, ಗಾಜರ್ ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಗತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಜನರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು ಈ ಗಾಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಗಾಜರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಮೀರ್ ಲೋಗ್ ತೋ ಉಸ್ಕಾ ಹಲ್ವಾ ಹಿ ಖಾತೆ ಹೈ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಈ ಗಾಜರನ್ನು ಅವರು ಹಲ್ವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವೀಟನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವೀಟನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಗಾಜರನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕೂಡ ದೊರಕುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಂಖೋಂ ಕಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೂರ್ ಕರ್ತಿ ಹೈ. ಗಾಜರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಸಹ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪಾಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಹ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದು ಆಗ ಈ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ. ಮಗರ್ अब पता चला कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಗಾಜರಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಇದೆ,
ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮನುಜ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ತನ್ನ ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಗಾಜರ್ ಕೋ ಭೀ ಮೇಜೋं पर स्थान मिलने लगा। ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಿರ್ತೋ ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಸತಃ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸತಃ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು, ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗಾಜರನ್ನು ಸ್ಲೈಸನ್ನು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಸತಃ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಡಯೆಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸತಃ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸತಃ ಬಳಸ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸೋದನ್ನು ಸತಃ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದರಂತೆ ಈ ಗಾಜರು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ.